अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व हबीबना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअब्दुल्लाह व ला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना वबिलवालिदैनि इहसाना वबिदिल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वब्निस सबील वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अर्दा वालिदैहि फ़क़द अर्दा ख़ालिक़हु वमन सख़त वालिदैहि फ़क़द सख़त ख़ालिक़हु औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल-वालिदु औसतु अब्वाबिल जन्नह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नूविरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई क़िस्सा मुख़्तसर व अहसनु मिनका लम तर क़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा खुलिक़्त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। टोल पर शौक़ व मोहब्बत से दरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। ज़मा काबिल क़दर इज़्ज़तमंदो मोमिनानो मुसलमानानो मशरानो कशरानो अल्लाह ताला सर ज़मा द दीन इस्लाम पोहा और बदीन इस्लाम बांधे द अमल कौल तौफीक नसीब का और अल्लाह रब्बुल आलमीन दी मुल्क पाकिस्तान बल्कि पटोल इस्लामी दुनिया के निज़ाम मुस्तफ़ा शरीयत मुहम्मदी और दा अल्लाह द रसूल निज़ाम दे अल्लाह ताला पटोल इस्लामी दुनिया के नाफिज करेगी। स्ताज़ु पर हुजूर की माँ द अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अज़्ज़ इस्मुहु द अज़ीम कलामना सही सा तिलावत करा च रब ज़ुल जलाल फरमाई वअब्दुल्लाह व ला तुशरिकू बिही शैआ व बिल वालिदैनि इहसाना। पदी आयत करीमा की अल्लाह रब्बुल आलमीन दटोलना अवल दटोलना नंबर वन दखपल आगा वहदानियत जिक्र करे दे
او بیای دا خبره زمنګ نه غوښتلی دا ټولو مسلمانانو نه د ټولو بندګانو نه چې د الله تعالی نه ما سوا د بل چا عبادت مکوئ او بیا د هغې نه پس الله رب العالمین د عبادت نه پس د مور او پلار سره د احسان او د ښېګړې د حسن سلوک ذکر کړی دی رب العالمین فرمای وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا تاسو د الله عبادت وکئ او الله رب العالمین سره هیڅ څوک مه شریکوئ په ذات کې په صفات کې په عبادت کې ځکه عبادت دا څه ته ویلی شي دا انتهایی عاجزۍ ته ویلی شي علماء کرام د دې تفسیر او ټرانسلیشن داسې کوي چې عبادت څه ته وایي چې خپل ځان یو سړی محتاج علی الاطلاق تصور کی او الله رب العالمین محتاج الیه علی الاطلاق تصور کی او د الله رب العالمین د رضا دپاره څه عملو کی څه قولو کی څه فعلو کی دې ته عبادت ویل شي یعنی خپل ځان محتاج حساب کی چې زما محتاجی غیر متناهی ده زما اغا محتاجی اغا لا محدود ده ځکه چې رب العالمین په خپله فرمایي یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله اے خلکو تاسو الله رب العالمین ته سکند په سکند باندې لحظه په لحظه باندې دم په دم باندې قدم په قدم باندې واجب الوجود ذات ته تاسو محتاج او الله رب العالمین محتاج الیه علی الاطلاق تصور کی چې رب العالمین هغه حاجت روا دی علی الاطلاق یاد ساتئ الله رب العالمین نه بغیر بل چاته د عبادت کولو د سجدی کولو حکم نشتا رب العالمین په سورۃ البقره کې ارشاد فرمایي بلکې ټولو انسانانو ته وایي چې کا تاسو جنت ګټل غواړئ د دوزخ نه ځان بچ کول غواړئ یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون یہ خلقو اے انسانانو مطلق نا ذکر دے کافر مسلمان ټولو ته شامل دي تاسو د یو رب عبادت وکئ او ذکر وکئ دلیل توحید هم رب ذوالجلال ذکر کړي دلیل توحید صراحتا او رد شرک ضمنا الذي خلقكم والذين من قبلكم ستاسو رب اغه ذات ته چې هغه تاسو پیدا کړی ستاسو په پیدا کولو کې رب العالمین سره څوک شریک نشتا هغه وحده لا شریک ته او الذین من قبلکم تاسو نه مخکې تاسو پلار نیکو ډر نیکو ور نیکو غور نیکو دادا پردادا پادر ګرینډ پادر دا رب العالمین پیدا کړی دی الله رب العالمین سره ستاسو په پیدا کولو کې او ستاسو د پلارانو په پیدا کولو کې رب العالمین سره واجب الوجود سره څوک شریک نشتا نو چې نشتا نو د یو رب عبادت کوي کنا ځکه الله رب العالمین منګه د عدم نه وجود ته راوستیو د نش نشته کړیو دا وجود یو نعمت دی د دې وجود شکریا ادا کول دادی چې د رب ذوالجلال عبادت او د عبادت فلسفه رب ذوالجلال پخپل ذکر کړی دا چې کم سړی عبادت کوي انتهایی عاجزی کوي خپل ځان محتاج علی الاطلاق غني رب ذوالجلال محتاج الیه علی الاطلاق غني دا مونږ کوي تلاوت کوي روزه کوي حج نسی لہذا دا انسان به تقوا دار کی دا به پرهیزګاری لعلکم تتقون بالیقین تاسو به تقوا دار کی او ګریات ساتي رب العالمین ته کم خلق غوره دي مالداران نا بدماشان نا کرپتیان
نا رب العالمین ته چې پسند دي هغه محبوب ترین دي لایق دي او قریب ترین دي هغه تقوادار خلق دي هغه پرهیزگار خلق دي رب میں فرمائی سورۃ الحجرات کے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم د ټولنا اکرم پتاسو کې د ټولنا اشرف پتاسو کې د ټولنا افضل پتاسو کې هغه خلق دي چاچه د تقوا سپیډ ډیر سیوا څوک ډیر تقوادار وي څوک ډیر تهجد گزار وي څوک د قرآن مجید تلاوت ډیر کوي څوک رب العالمین ته سجدي ډیر لګي د رب العالمین د بندګانو سره حسن سلوک کوي الله اکبر دا رب العالمین ته ډیر نږدې دی رب العالمین ته هغه خلق ډیر نه دي نږدې کم چې متکبر دي ځان ته سوي رب می فرمایي والله لا يحب كل مختال فخور الله رب ذوالجلال متکبر انسان سره چې ځان ته سوي نور خلقو ته سپک ګوري او خپل ځان باندې فخر کوي چې زما تعلق هغه د داسې نسب سره دی زه دومره قابل ما سره دومره سرمایه ده زما دومره کینډیډیټ دی زما دومره تعلقات دي رب ذوالجلال ته دا نه دي خوښ بلکې رب ذوالجلال ته د محبوب غلامان خوښ دي د محبوب علیہ السلام غلامان او غلامان څوک دي کم چې وفادار او تقوادار او پرهیزګار په ختم نبوت باندې پهرا ورکوي د اسلام د پاره ځان قرباني مال قرباني دا رب ذوالجلال ته ډیر محبوب دي رب ذوالجلال څه فرمایي واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا تاسو د الله عبادت کوي او الله رب العالمین سره په دې عبادت کې هیڅوک مه شریکوئ ځکه رب ذوالجلال سره څوک شریک نشته بے فرمایي رب ذوالجلال وبالوالدین احسانا یعنی احسنوا بالوالدین احسانا د مور او پلار سره نیکی کوئ په نیکی کولو سره احسنوا بال دلته کې محذوف دی واحسنوا بالوالدین احسانا رب العالمین د خپل عبادت نه پس د خپل والدینو سره د خپل ما باپ سره د مور او پلار سره د حسن سلوک اډر کړی دی او دای ولی کړی دی چې رب العالمین ارشاد فرمایي اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما تاسو والدینو کې دواړه بوډاګان شي یا یو پکې بوډا شي بوډاپې ته ورسي لہذا دوی ته دا مرته ولا تنهرهما دوی ته اپ قدر مکوا د دوی په مخ کې داسې حرکات مکوا چې مور او پلار ته ټینشن ورسي تکلیف ورسي د دوی بے عزتی مکوا وقل لهما قولا کریما او دوی ته خپل ویناګانې کوا دوی ته خپل خبرې کوا یاد ساتئ د مور او پلار خدمت کی د رب ذوالجلال رضا ده د مور او پلار په نافرمانی کې د رب العالمین بلکې د الله جل جلاله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ناراضگی ده عن ابي هريره قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من ارضى والديه فقد ارضى خالقه ومن سخط والديه فقد سخط خالقه او كما قال عليه الصلاه والسلام چا چې مور او پلار راضي کړو د خپل رب راضي کو خپل خالق راضي کو چا چې مور او پلار خپه کو نو د ګور خپل خالق خپه کو هو تفسیر کبیر کې امام رازی رحمت الله علیه امام فخر الدین رازی رحمت الله علیه فرمایي چې والدین کې استاد هم شامل دي یعنی چاچی د استاد قدر کو ادب کو دا غیر ریسپیکټ کو د خپل خالق راضی کو او چې چا د خپل استاد بے ادبی وکړه لہذا د خپل خالق او خپل مالک هغه ناراض کو دی وجنا یو صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دلبار تراغه او تپوس کوي چې من احق بحسن صحبتي یا رسول الله
دا خبر را کوي زما د حسن سلوک، زما د احسان کولو، زما د ښېګړې کولو څوک ډېر زیات حقدار دی؟ من احق بحسن صحبتی؟ قال رسول الله صلی الله علیه وسلم امک، نبی علیہ السلام تو فرمایل ستا مور. قال ثم من؟ هغه صحابي عرض کو چې یا رسول الله به زما د احسان کولو څوک ډیر زیات لایق دي؟ رسول الله مبارک ورته فرمایي چې قال امک، هغه به قال ثم من؟ بیا څوک لایق دي؟ رسول الله مبارک ورته فرمایي امک، ستا مور. بیا هغه عرض کوي چې یا رسول الله بیا څوک لایق دي چې دا ما د ښېګړې؟ قال ابوک، ستا پلار. نو دې حدیث نه دا خبره ظاهر او باهره شوه، دا خبره معلومه شوه چې مور د مور حق د پلار نه هغه ډېر زیات دی. درې سي حق ته سیوا دی، بیا د پلار حق دی. خو ګوره یاد ساتئ حدیث مبارک کې راځي چې الوالد اوسط ابواب الجنه او کما قال علیه الصلاة والسلام. د پلار مثال، د والد محترم مثال، دا غم د جنت مین گیٹ ته. ها د جنت مین گیٹ باندې چې څوک ورځي نو د چا چې د پلار ډیر قدر کړی وي، د پلاری هغه ډیر عزت کړی وي، د پلار شملې اوچته کړی وي، د پلار بېدبي نه وي کړی. الله اکبر. په دې مین گیټ د جنت کې به دته ډیر سلامونه وي، دته به ډیر ویلکم وي، دته به ډیر مرحبا وي، دته به ډیر استقبال وي. ګوره د مور او پلار په دعا باندې انسان د زماني غوث جوړیږي، د مور او پلار په دعا باندې انسان د زماني قطب جوړیږي. نبی علیہ السلام فرمایي هما جنتک و نارک، دا مور او پلار ستاسو د پاره جنت هم دی او دوزخ هم دی. که د مور او پلار او د خپلو اساتذه کرامو او د خپلو مشایخو پیرانو دا غویم قدر وکړو، دا ستاسو د پاره جنت دی، او که بېدبي مو وکړه نو دوزخ سبب دی. د مور او پلار د استادانو قدر، ادب، تعظیم دا انسان د جنت د پاره اسباب دي، انسان جنت ته رسي. د الله رب العالمین د دیدار انسان جوګه کوي، مستحق کوي. او که د مور او پلار او د استادانو او د خپلو مشایخو د خپلو پیرانو کم چې هغه سندن مرفوعن پیران دي او هغوی په دین باندې قربان دي، لکه حاجی محمد امین صاحب غوندې کسان، زما د تورمزو باباګي صاحب غوندې کسان، زما د پیر میر علی شاه صاحب غوندې کسان، داسې کسان وي نو داسې پیرانو چې چا بېدبي وکړه دا سړی ګورې د ایمان خاوند نشي جوړېدی. بیا ځکه الله تعالی فرمایي وبالوالدین احسانا، یعنی د مور او پلار سره، د استادانو سره او د خپل کامل پیر سره چې د هغه اٹھنا بیٹنا د شریعت موافق او مطابق وي، دا هغوی سره احسان کوئ. پیر بابا رحمت الله علیه یو مرید راغلی و، لس کاله ورسره تیر کړو. پیر بابا رحمت الله علیه ته وایي ما خو ستاسو کرامت ونه لیدو. هغه ته په دې لس کاله کې چرته د شریعت خلاف، چرته د نظام مصطفی خلاف، چرته د قرآن او حدیث خلاف زما یو کریکټر دی لیدلی؟ وای نه. د قرآن او حدیث خلاف ما یو حرکت کړی؟ وای نه. وای دا کرامت دی که نه؟ الله اکبر. ځکه علماء کرام ذکر کوي چې د ټولو نه لوی کرامت استقامت بالدین دی. کم انسان چې په صحیح عقیده باندې او په صحیح عمل باندې هغه استقامت اختیار کی، دا د ټولو نه غټ ولی دی. په هوا کې الوتل، په هوا کې په جانماز باندې مونځ کول، دا لوازمات کرامت دي، دا غا انوار کرامت دي، دا غا لازمی طور باندې هغه خلک چې وایي عرض لازم دی، دا غا دې سره لازم دي. بس بیا غا کله ښکاري کله نه ښکاري، خو الغرض د مور او پلار سره احسان کولو حکم الله رب العالمین د خپل عبادت نه کړی دی. نبی علیہ السلام فرمایي چې د چا مور او پلار دواړه ژوندي او سحر ټیم کې دا ورشي چې بابا جان
اے زما امی جان السلام علیکم ستاسو حالت څنګه دی وای دته د جنت الفردوس دو دروازې کولوش سار چې سلامو کی تر ماخامه پورې د جنت الفردوس د جنتونو هغه دو دروازې ورته کولاوي ماخام چې د مور او پلار د والدینو سلامو کی دا وی پختنه وکي څه ضرورت خو نشتا خوراک څښاک تا ډاکټر تا الله اکبر همدام اسلام دی کنه یار نو د ساره پورې د جنت الفردوس دو دروازې ورته کولاوي او چې د چا یو پلار وفات وي یا مور وفات وي یعنی په والدینو کې په مور او پلار کې یو ژوندی دی یو وفات دی او دوی سلام وکړو السلام علیکم چې ای زما مور ای زما پلار تاسو څنګه څه تکلیف خو نشته زما لایق څه خدمتي د لاس پو خدمتي د پیسو خدمتي زه ولاړم نو بیا ورته که مور او پلار نه یو ژوندی وي یو مړ وي بیا ورته جنت الفردوس کې یوه دروازه کولاوي ځکه الله تعالی فرمایي که نه وبالوالدین احسانا امام الانبیاء تاجداری ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې هما جنتک و نارک او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام دا مور او پلار ستاسو د پاره جنت هم دی او دوزخ هم دی ٹھیک تا کعبہ دا سره کور کې موجود دا خو چې قدر دی وکړو نو ګوره علمی میدان کې روحانی میدان کې سیاسی میدان کې د ټولو نه به نمبر پست د ټولو نه به نمبر ونی خو مور او پلار د کور کې موجودي ته قدر نه کې ادب نه کې بیا به په خپل کور کې بې عزته کېږي په خپل خاندان کې به بې عزته کېږي په خپل علاقه په خپل کلی ویلج ډسټرکټ کې به بې عزته کېږي رسول الله مبارک فرمای چې کله یو بچی مور او پلار ته د مینې محبت ته وجې نه ګوري چې دا زما مور دا او دا مې پلار دی او دنیا ته د راتلو اسباب دا دي نو وایي دته د یو حج د قبول حج او د قبول عمرې ثواب ملاویږي د قبول حج او د قبول عمرې ثواب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عرض کئی کہ یو انسان سل پیرے 100 پیرے پل مور و پلار تا د مینی پا نظر بانے د شفقت پا نظر بانے د ادب پا نظر گوری آیا بیابا ہم دغه ثواب وي رسول الله مبارک فرمایي الله اکبر الله ډیر لوی دی د الله په خزانو کې څه کمې ناراضي د الله تعالی په کارخانه قدرت کې څه کمې ناراضي کدا پکې په سل پیری ګوري زر پیری ګوري دارنګ د حجونو د عمرو ثواب دی کی لکه الله تعالی فرمایي وبالوالدین احسانا یعنی احسنوا بالوالدین احسانا د مور او پلار سره رشتیانو حسن سلوک کوي مور او پلار سره چا سره ډوک پوک مکوي خو مور او پلار سره ګورې ډېر د استادانو سره د پیر مرشد سره د مور او پلار دنیا ته دراتلو سبب دی استاد او پیر او مرشد هغه تا الله سره ملاوي یا د علم ظاهر په شکل کې یا د علم باطن په شکل کې لکل جعلنا منکم شرعه ومنهاجا الغرض ګورا بایزید بستانی رحمت الله علیه دا یو لوی ولی د خدای تیر شوی دنه چاته پوسو کو چې تا تا دا د قطبیت مقام دا د قطب الاقطاب مقام په د اولیاء کرامو کې دا ممتاز مقام تا ته ولې ملو شو وای دا د مور او پلار په خدمت باندې یو ځل زما مور ماسخوتن نفس ما ته ویل چې ما لپاره اوبه راوړه زه لاړم پخوا خو به په کور کې دا ټوبېلې دا ټکنالوجي او دا دومره جدید سهولیات نو چې بټن ووخه اوبه راواله نه چې ته لاړم چیني نه مې اوبه راوړلې یو کوی نه مې اوبه راوړلې چې اوبه مې راوړلې مور مې اوده شوې وه زه ورته دقه شان ولاړ یم و چې سار بانګې وویو مور مې سترګې کوله وکړې چې بایزیده ته اوس هم ولاړې وې او زه د اوبو په تکل کې تللی وم دا ستا په خدمت کې ستاسو په هیلپینګ کې چې دلته رالم تاسو اوده وئ نو ما ستاسو خوب نه خرابو چېرې دا مور زه راپاسوم او خوب یې خراب شي نو اوس دقه شان ولاړ یم او د جمې شپه وه هغه یخې اوبه وي چې د لاسو پسې کنګه لمن ختې و نو هغې نه پس مور لاسونه پورته کړه ای های ما کی دعا جنت کی هوا لاسونه پورته کړه چې یا الله زه د بایزید نه راضي ما ته ترې راضي شه ټیک ته محنت بم کې
سټډي بم کې خو د مور او پلار دعا چې د سره نه د خپل استاد کامل د خپل پیر مرشد کامل دعا چې د سره نه نو بیا ګوره زیرو زیرو او چې دعا د سره او د زیرو نه بهیرو شي د زیرو نه بهیرو شي یو ځل موسی علی نبینا علیه الصلاۃ والسلام نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالہ یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد ذکر اللہ تعالیٰ فرمائی وبالوالدین احسانا کہ دنیا کے نمبر پس پوزیشن غواړي آئے ہائے قبر کے نمبر پس پوزیشن غواړي پا قیامت کی نمبر پس پوزیشن غواړي د مور او پلار قدر کوا د خپل استادانو اهل سنت والجماعت استادانو او د دوی قدر کوا ادب کوا صحیح العقیده استادانو او صحیح العقیده پیرانو قدر او ادب کوا نو په دنیا کې او په محشر کې با زندہ آبادی او کنه دی اپوزیٹی نو بیا به خبره بل خواروانی بیا به مرد آبادی موسی علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام یوزل جلالی پیغمبرو اللہ رب العالمین سره به ډایرکټلی خبرې کولی وکلم الله موسی تکلیما والہ العالمین ما تخپل ملګری وخایا په جنت کې زما ملګری بسو کی اللہ رب العالمین ورتا خبر وکړه او ارشاد وته فرمایي چې موسی کلیم الله ستا ملګری با یو قصاب بستا په جنت کې په جنتونو کې ملګری به وي بس دا پدې تک خدای دا قصاب په کمزې کې اللہ رب العالمین ورتا وہی وکړه په پلان کې کلی کې پلان کې نمبر محله کې پلان کې نومي دی د پلان کې بچي دی ورشه الته کې دکان دی الته کې غوښه خرڅي دا ورپسې لاړو موسی علیہ السلام چې ورلو هغه غوښه خرڅوله او دارنګې لږه لږه پسته غوښه به ځان سره علیحده دا به جدا ساتله او چې کله د سار نواله تر ماښامه پورې دا غوښه خرڅه کړه د الکاسب حبیب الله د هغې تقاضې پوره کړه کله چې کور ته راتلو نو موسی علیہ السلام ورته وایي چې ګوره زه میلمه یم ما له لږ شانتې شپې ځای راکړه زما اکرام ځای وکړه هغه ته بالکل په خوشی باندې بوتلو خدای نه پیژندو چې دا موسی علیہ السلام دی ناشنایی وه بس دا چې کور ته لاړو او کور کې دوی روټۍ ته کېناسته نو لہذا دا قصاب کور ته په منډه باندې تلو او یو دوه شکرۍ پرتې وي په هغې کې چې کوم دی هغه غوښې پوټي به ورکول موسی علیہ السلام روغ غونته کې چې وکتل په هغې کې یو ورکوټی د چیتي په شانتې لکه ډېر ورکوټي شوي یوی پلارو یوی مورو او چې کله به دوی روټۍ ورکړه هغوی به دعا وکړه چې الله زما بچي لره دې قصاب لره په جنت کې د موسی علیہ السلام ملګرتیا ورکړه ځکه د مور او پلار دعا چې دا انسان کمال ته رسوي یو سره ډیر وظایف کوي ډیر سټډي کوي او ډیر بزنس کوي خو د مور او پلار دعا نشته دا به دسې به ناکام شي چې بالکل د شین اسمان تندر به وي ذکر اللہ تعالیٰ فرمائی وبالوالدین احسانا اور رسول اللہ میں فرمائی الجنت تحت اقدام الامہات جنت د مور و پلار د خپو لاندې دی اصل ته وي نو پلارم اصل دی او مورم اصل لا ځکه دنیا ته د راتلو سبب پلارم دی او مورم دی د مور او پلار د دوانو قدر وکوي بعضې خلک مور واخلي پلار پرېږدي بعضې خلک پلار واخلي مور پرېږدي نه دا ګوره شریعت دا وایي د پلارم قدر کوه پلار د جنت میم گیٹ ته او د مورم قدر کوا ځکه چې مور هغه ستا سره ډېره خواریانې کړي ډېر تکلیفونه برداشت کړي ځکه الله تعالی فرمایي واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا والجار ذي القربى والجار الجنبي وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل دا دے ورپسی وعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل
بیا الله تعالی فرمایي د مور او پلار سره احسان دی وکړو بیا ګورې د رشتہ دارانو خیال ساته د رشتہ دارانو صله رحمی کټ نه کی څوک چې صله رحمی او خپل سره تعلق کټ کوي یاد ساتي الله فرمایي زه به سره تعلق کټ کوم او ګورې ساينسدانانو په دې خبره باندې ریسرچ کړي دي تحقیق کړي دي چې نن سبا هر سډیر دي هر چاته گاڑی شتا هر چاته سہولیات شتا او خفګان دی ټینشن دی خوشحالي نشتا د دې اصل وجه دا ده خلکو زړې رشتې پرېښودې که چېرته دا زړې رشتې خلکو واپس ژوندۍ کړي لہذا بیا به خوشحالي پخوا به په سوکړک باندې او په شملو باندې په پیازو باندې به خوشحالي وه خپل به د خپل نظارېدو دیو جنا د گاونډیانو بم خیال ساتي کنا رسول الله مبارک فرمایي چې گاونډي دا په درې قسمه دي د یو درې حقوق دي د یو دوه حقوق دي او د یو حق دی درې حقوق د چا دي چې یو گاونډي ستا مسلمان هم دی او ستا رشتہ دار هم دی ستا مسلمان هم دی او رشتہ دار هم دی د درې حقوق دي یو د گاونډتوب یو د مسلمانۍ د وجنه یو د رشتہ دارۍ د وجنه او یو گاونډي ستا دی چې مسلمان دی خو رشتہ دار دی نه دی د دوه حقوق دي یو د مسلمانۍ د وجنه او یو د گاونډتوب د وجنه د پړوس او د جوار کېدلو د وجنه او یو د یو حق دی چې یو گاونډي دی کافر دی مشرک دی او ستا په چم گاون کې اوسېږي د هغه سره به هیلپینګ کوي نبی علیہ السلام یو ځل صحابه کرامو سره ناست دی مسند امام اعظم احادیث مبارک ذکر کړي وای پاسي چې ورشو یو يهودي بیمار دی نوجوان زما خدمت به کو ایمان لا نو راوړي ورشو چې تپوسیو رسول الله مبارک دا انك لعلى خلق عظیم دا اخلاق په اعلی مرتبه باندې امام الانبیاء پایز دی چې نبی علیہ السلام سره خپل شاگردان خپل موریدان خپل صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین پاسې دو او دغه نوجوان يهودي کور تلاړو چې وی قتل داغه د نزغه حالات وي د زلکدن حالات هغه پانه چړ شو بالکل امام الانبیاء ته پته لګیدا چې دا اوس د نزغه حالات رسول الله مبارک ته فرمایي اوایا اشهد ان لا اله الا الله واني محمد رسول الله یعنی کلمه شهادت وایا د الله په وحدانیت باندې شهادت وکا زما په خاتم النبیین باندې په امام المرسلین کې دلو باندې شهادت وکا هغه پلار ته وکتل بیا ته نبی علیہ السلام ویل به پلار ته وکتل پلار ته وی چې دا رسول الله مبارک د تسوی د وایا کنا په هغه وخت کې هغه نوجوان چې نبی علیہ السلام تپوس لاله هغه وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله نبی علیہ السلام اور اختلاله رسول الله مبارک لا سنا پورته کړه الحمدلله الذي انقذ بي نسمه من النار حمد على الاطلاق اغه ذات لره دي اغه ذات محمود على الاطلاق دي چې زما د وجنا یو روح یو جسم الله تعالی د جهنم نه بچو د نبی علیہ السلام په صحبت باندې د نبی علیہ السلام دا خدمت د وجنا اغه انسان جنتی شو ګوره د کافر بم تپوس کې ته چې تپوس کې کنه د کافر چله کې بیماری یا سبب سي ناغه بڑا کې اسلام سره محبت پیدا شي دی وجنا چا چې د بیمار تپوس کو او یا زره پرشتي د ماقام پور استغفار دعاګانې کوي دا وجه صدا رب العالمین خوشاليږي کنه الله رب العالمین دی په دې لګو خبرو باندې موږ له عمل کولو توفیق راکړي او بیا د میلمه عزت نن سبا په میلمه باندې خلک تنګي رسول الله مبارک میں فرمائی من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم ضیفه څوک چې الله او رسول باندې ایمان لري هغه د خپل میلمه عزت کوي میلمه چې راشي کورتا او یو نوړی خوري نو د یو حج او عمره ثواب الله تعالی د دې قربا د دې میزبان په عمل نامه کې لیکي او چې د کور نزي نو بشمار برکتونه پرې خو دي میلمه سره ډېر برکتونه راځي
الله تعالی دې په دې لږو خبرو باندې اول ما لرا بیا زما سامعین لرا د عمل کولو توفیق ورکړي او الله تعالی دې تحریک لبیک پاکستان لا عظیم کامیابی ورکړي ځکه په دې سخت حالاتو کې خلک د کورسۍ په جنگ دي د کورسۍ په جنگ دي څوک ما ته کورسۍ ملاو نشوه ما ته اسلام آباد ملاو نشو الکا هغه تحریک لبیک والا ته ګوره یو هفته وشوه لاسه د پاسه یو هفته او زمونږ ډاکټر محمد شفیق امینی صاحب او جناب حافظ سعد حسین صاحب هغوی بالکل په روډونو باندې د ملک دپاره هغه دغه تیری دا ګرمي تیری او دا تکلیفات تیری د څه وجې نه چې د ملک ارزاني راشي د ملک نظام مصطفی راشي د ملک مساوات راشي د کې خانیزم ختم شي د کې نوابیزم ختم شي د کې چودریزم چې زه خانې ما او غریب براته پزمکه ناست دی نه 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 اسلام د مساوات درس ورکي چې هر انسان ته د انسان په نظر ګوره ان الله یأمر بالعدل والاحسان بل الله تعالی د عدل او د احسان او د مساوات حکم کوي چې ګوره ټول انسان الله تعالی ته کم کس نږدې دي چې څوک تقواداري د تقوادار انسان قدر په ملک پاکستان کې ورک شو د مدرسو قدر د پیرانو قدر دا مدارسو د علماو قدر دا ورک شو دا ولی چې دا د يهودو نسواراو چمچي او تالیسټ جوړ شو نو خپه نره باندې ټول مسلمانانو له پکار دي چې را اومدي خلکو د پاره تحریک لبیک پاکستان سره دا هات ورکی او لاس ورکی او د دې په لاس باندې بیعتو کې چې الله تعالی په دې ملک رڼا راولي د الله د رحمتنا نا امید کېدل ندي پکار دعا وکړي اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم يا قاضي الحاجات يا حل المشكلات يا دافع البليات يا شافي الأمراض حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير إله العالمين سمرا کسانو ناس توکړه سمرا سامعین دي خدای پاک سامعات دي د ټولو سره زما د رسول الله مبارک اطاعت او د هغوی شفاعت یا الله خپل مینا او د خپل قرآن سره مینا نصیب کا سمرا بیماران دي ټول ته شفای کامله عاجله ورکا سمرا قرضداران دي قرضون نه الہ العالمین آزاد کا او ملک پاکستان کې خدایا اسلامی قانون نظام مصطفی راولا د ټول اسلامی ممالکو بل منځ کې اتفاق اتحاد نصیب کا د تحریک لبیک پاکستان بنیاد خمدہ دین اسلام تخبر لانا یعنی نظام مصطفی پاکستان پر ہر بچے پر ہر صوبے پر نافذ کرنا در تحریک لبیک پاکستان داد دوی ملتفت الیہ بذات مقصود بذات ٹو دا پوائنٹ عمدہ مقصد دے یا اللہ تے کامیاب و کامران کا سمرہ مشران دی دلتا عبداللہ نو میرے رمامہ مات ویلی لیکن ما خدمت هم کړی او نا جوړې ډېر سخت یا الله ته حفاظت وکا د دې څومره مشران دي څومره کارکنان دي څومره عوام اهل سنت دي د ټولو خدایا ته محافظ شه د نومي مسلمان چې دا کلمه وي په صدق باندې لا اله الا الله محمد رسول الله یا الله دا وی محافظ شه دا څومره بیماران دي ټول ته شفای کامله عاجله ورکا عبدالرحمن نومي یو کس دی دلته کې د جماعت خدمت یې کړی حاجی آباد شریف یا الله څومره خلک چې خدمتونه کوي هغوی له روغ صحت ورکا ټینشنون نه آزاد کا یا الله دا مدرسه په ډېر سخت حالاتو کې او ډېر ښکلې روانه ده او ډېر ښکلي مدرسین پکې جناب علامه محمد شفیق امینی صاحب په دې سره د دومره دغه باوجود سختو باوجود هغوی دلته کې منتخب کړي دي الہ العالمین دا مدرسه آباد او ودانک موږ دوی ټول له توفیق راکړي چې خپل بچي او خپل وريرونه او خپل ینګ جنریشن دا ټول په دې مدرسه کې داخل کو او د دین اسلام هغه ښکلي پاسبانان او مجاهدین ته جوړ شي الحمدلله صاحب ته دعا وکړي الله شفای کامله او روغ صحت نصیب کړي ډېر عمر نصیب کړي بابا جی صاحب رحمت الله علیه څومره بچي دي خدای کامیاب او کامران کړي الہ العالمین دا زی باندې تو بادم لګولې کې یا الله یا رحمان یا رحیم بحق اياک نعبد واياک نستعين صلی الله تبارک وتعالى